নমস্কার বন্ধুগণ, আমি আশিস সেনগুপ্ত, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং ইংলিশ টিচার। এটা না একটা দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে মমতা ব্যানার্জির জনসভা থেকে বক্তৃতাগুলো। উনি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তার উপর মহিলা, তাই বলতে পারি না যে উনি মিথ্যে কথা বলছেন বা অসত্য বলছেন। তবে যা বলছেন সে কথায় এক বিন্দুও সততা নেই। উনি মন গড়া কথাবার্তা বলছেন, এমন কিছু উদাহরণ দিচ্ছেন, যেমন আজকে সুপ্রিম কোর্টের কিছু রায় বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের কিছু উক্তির কথাবার্তা বলেছেন, বা সুপ্রিম কোর্টের জাজরা যা বলেছেন সেই কথা উনি বলেছেন, যা আদৌ জাজেরা একবারও বলেননি। মানে উনি কোথা থেকে পেলেন এই সব কথা, যে জাজ বলেছে এই, জাজ বলেছেন ওই? ভাবছেন কি, তাই তো? আগে দেখুন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন আজকে জনসভা থেকে, তারপরে আসছি বিশ্লেষণে। সুপ্রিম কোর্ট ভালো রায় দিয়েছে। এই যে জমা করছিল বাইরের নাম, 6 নম্বর ফর্ম, বাইরের আউটসাইডারদের ভোটারদের নিয়ে পদ্ম ফুলের বস্তা দিয়ে বাইরের নাম ঢোকাচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে হবে না। দেখেছেন কোথায় বলেছে এগুলো? পরে আসবো। উনি বললেন যা, মানে বান্ডিল বান্ডিল বস্তা বস্তা ফর্ম 6 জমা দিচ্ছিল বিজেপি, যেটা ওনারা ধরে ফেলেছেন হাতে নাতে, চোর ধরা পড়েছে, যেগুলো কালকেও বলেছেন আজকেও বলেছেন। সেই অভিষেক ব্যানার্জির বিকেলবেলা যখন গেলেন চিফ ইলেকশন কমিশনের অফিসে, বললেন বস্তা বস্তা ফর্ম 6 জমা দিয়ে নাকি বাইরের রাজ্যের ভোটারদের এখানে অ্যাড করা হচ্ছে, হেন তেন। তার অবশ্য উত্তরও আজকে দিয়েছেন চিফ ইলেকশন কমিশনার মনোজ আগরওয়াল, তবে সেটা এই ভিডিওর ব্যাপার না। তবে সেই পরিসরটা নিয়েই, সেই টপিকটা নিয়েই উনি বললেন যে এই সুপ্রিম কোর্ট নাকি বলেছে যেরকম বস্তা বস্তা ফর্ম 6 জমা দেওয়া চলবে না। তার মানে সুপ্রিম কোর্ট মেনে নিয়েছে যে এরকম হচ্ছে, তারপরে বলেছে হবে না, তারপরে নাকি ভালো রায় দিয়েছে। মানে কি যে বলবো, আপনারা অনেকেই বোধহয় দেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের লাইভ প্রসিডিংসটা। যারা দেখেনি তাদের জন্য এই কয়েক মিনিটের দেখুন। Please, the way you are making out a case before us, please go and make out a case before the tribunals. Yes, but with some preference to the proposed candidates. For My lord, kindly consideration. see the notification. My lord, 27 March 2026, this notification has been made by the Election Commission. 27th March 2026, this notification has been made by the Election Commission. That form Form 6 can be filed. Time has been extended. It's an ongoing process, Millet. When it comes to Form 6, they talked about exclusion, now they're talking about inclusion. They're undisputed ones. Bundles of forms, At thousands least are being different filed. vis-a-vis the disputed ones. Kindly see the Rule 13. Rule 13 speaks about the form for. Mr. Kalyan, this issue is not before us. Okay, If, I understand. My lord. I appreciate. issue not before My lord, I us. appreciate. Please raise this issue there before the authorities. Yes, your lordship will give us liberty to this. Let them adjudicate. Before the ERO. We have done it. My lord, we have done it. We have done it. 20 itself, we have done it 28th. May I read Millet? Lord, I can't show your lordship a video. Your lordship will be surprised to see. The video will show that blood bundle is in the CICO's office. In the CO's office. Millet. That's why we have set up 21 tribunals. Now we show these videos. No, it's on form 6, mother. He's talking about. Millet, About form until now, I their am grievance is restricted. exclusion. Now they have come up with a plea for the inclusion. Kindly have a look at section 23(3) Millet. That's been explicit. If somebody has a right, we can't thwart. No, but But if somebody can't have, it has to be stopped. It's as simple as that in my humble submission. nobody will be able to scrutinize these forms. Same manner, somebody will have a right to objection also. That's correct. Indeed, That's the Millet. problem. Anybody can. That's Most the problem. competent appellate forum has been created. They can, Chief Justice has indicated that whenever this sort of a situation is occurring, you put on your objection under Rule 7, My lord, Form 7. rather. my lord, kindly. Form 7 is a My lord, what is happening? My lord? দেখেছেন? আচ্ছা, কোথায়
সুপ্রিম কোর্টের ওই 3 বেঞ্চের যে বিচারপতিরা ছিলেন, তার মধ্যে আমাদের চিফ জাস্টিস অফ সুপ্রিম কোর্টও ছিলেন, জাস্টিস সূর্যকান্ত। আপনারা কি একবারও শুনেছেন কোনো ভাষায়, বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ, যে বললো হবে না, চলবে না, নেই হোগা, ऐसा नहीं करना चाहिए, বা ইউ শুড নট ডু দিস, এইগুলোর একটাও শুনেছেন? আমি টেকনিক্যালিটিসে যাচ্ছি না, কি কি ব্যাপার হয়েছে সেটা আপনারা শুনেছেন। আমার মোদ্দা কথা হলো, যেই দাবিটা মুখ্যমন্ত্রী করলেন যে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে নাকি চলবে না ফর্ম 6 জমা দেওয়া, প্রথমত ফর্ম 6 জমা দেওয়া একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। আপনার আজকে 18 বছর বয়স হলো, আপনি জমা দিতে পারেন, ভোটার হতে চান। আপনি অন্য রাজ্য থেকে নাম কাটিয়ে রাজ্যের ভোটার হতে চান, আপনি জমা দিতে পারেন। বিভিন্ন ক্ষেত্র আছে, তাতে যাচ্ছি না, এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এরকম আটকানো যায় না। কিন্তু বিজেপি ফর্ম 6 জমা দিচ্ছে বহিরাগত লোক আনতে, এই তথ্যটা কোথা থেকে আসছে, এই আজগুবি তথ্য, তার কি প্রমাণ কেউ জানে না। এবং সরাসরি সুপ্রিম কোর্ট বলে দিলেন যে আমরা এই বিষয়ে শুনতে চাই না, আপনাদের অ্যাপেলেট যেন, আমরা অ্যাপেলেট তৈরি করে দিয়েছি, বা এখন ব্যাপারটা দেখছেন হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস, ওনার তত্ত্বাবধানেই এখন এই গুনার কি বলে কাটছাটের প্রক্রিয়া চলছে, জুরিসডিকশন যেটা বিবেচনাধীন ব্যাপারটা ওনারা দেখছেন, ওনাদের কাছে যান, আমাদের কাছে আসবেন না। তো এই যে উনি যে দাবিগুলো করলেন, চলবে না, ভালো রায় দিলেন, কোন রায়টা মানে ভালো রায় যেটা তৃণমূলের পক্ষে গেছে? আপনারা কোনো রায় শুনলেন? আমি যতটা দেখালাম তারপরে কোনো রায় আসেনি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এই ফর্ম 6-এর আজগুবি যে ওনারা তথ্য দিচ্ছেন, এর মধ্যে ঢুকতেই মানা করে দিয়েছেন। ওনাদের পক্ষে, এদের পক্ষে কিছুই বলেনি, বলেছে কোনো প্রবলেম থাকলে অ্যাপিলেটরি ট্রাইব্যুনালের কাছে যান, হাইকোর্টের কাছে যান, কিন্তু ওনারা বলেন, কোথাও বলেননি চলবে না, হবে না। মানে প্রতিদিন এমন কথা বলেন যেগুলো সত্য না। উনি কি ভাবেন যে যারা শ্রোতা, যারা দর্শক, তারা এতই বোকা যে ওনাদের কাছে কোনো খবর আসে না, ওনারা খবর দেখেন না, ওনাদের কাছে টিভি নেই, স্মার্টফোন নেই, মোবাইল নেই, ওনারা ফেসবুক করতে পারেন না, বা ইউটিউব দেখতে জানেন না, বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে জানেন না, এরকম কি উনি ভাবেন? খবর তো আজকাল গ্রামে গ্রামে আছে। এটা কি 20 বছর বা 15 বছর আগেকার গ্রামবাসী? এখন প্রতিটি গ্রামবাসী আপনাকে ফেসবুকে তার প্রোফাইল লিখে দিতে পারে, বা ফেসবুকে কি ভিডিও দেখেছে দেখাতে পারে, ইউটিউব দেখেছে ভিডিও। আরে গ্রামের কত লোক ইউটিউবার হয়ে গিয়ে কি বলে মিলিয়ন্স, মানে 10 লাখ 20 লাখ ফলোয়ার করছে একদম প্রত্যন্ত গ্রামে। তা উনি কি ভাবেন গ্রামবাসী মানে কিচ্ছু বোঝে না, কিচ্ছু জানে না? সুপ্রিম কোর্টের রায়, আচ্ছা আরেকটা কথা, এরকম সুপ্রিম কোর্ট যে কথা বলেন এরকম বলা যায় কি? মানে আইনত এটা কি লিগাল? এরকম আইন আছে? আমি যতদূর জানি আইন তো সবার জন্য সমান। আপনি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, বা আমার আপনার মতো সাধারণ নাগরিক হতে পারেন। এই যে এই হাস্যকর কথাগুলো, এতে উনি ভাবছেন বোধহয় গ্রামবাসী আমাকে হিরো ভাববে, আমার জন্যই সব হচ্ছে। এমনি তো প্রচুর অসত্য কথা বলা হয়, সেগুলোতে যাচ্ছি না, কিন্তু আজকে যে সোজা সুপ্রিম কোর্টের নাম দিয়ে এরকম অদ্ভুত দাবি করা হলো, কোথায়? আপনারা আবার দেখতে পারেন, ওই আমি ছোট্ট যে 1.5 মিনিটের মতো দিয়েছি কোর্টের ব্যাপারটা, আবার শুনতে পারেন কান লাগিয়ে, যে কোথাও বলেছেন চলবে না, হবে না, ঠিক না, বা ওই ফর্ম 6 যে নেওয়া হচ্ছে এরকম মান্যতা পেয়েছে, বহিরাগত বিহার, ইউপি যেখানকারই হোক লোক অ্যাড করা হচ্ছে, এরকম মান্যতা পেয়েছে, কোথাও বলেছে? কল্যাণ ব্যানার্জি কী সব বলতে গেছিলেন, বান্ডিল বান্ডিল বান্ডিল, আর এরকমভাবে উনি তো প্রথমত বাংলায় বললেন অবাঙালি সুপ্রিম কোর্টের জাজকে। যাই হোক, সেটা উনি বুঝেছেন, কিন্তু এই কথার কোনো মান্যতা দিচ্ছেন শুনতেই রাজি হননি। উনি যখন বললেন বান্ডিল বান্ডিল, দেখুন কি বললেন, যে এদের কাছে যান, একটা নিয়ম আছে কে জমা দিতে পারে ফর্ম 6 কি না, ওরা কোথা থেকে, প্রথমত তো ওনাদের বলছেন ভিডিও আছে, এই আছে, এগুলো তো পাওয়ারই কথা না। তার মানে ওনারা গুপ্তচর বসিয়েছেন চিফ ইলেকশনের কমিশনের অফিসে, আর বসিয়েও তো কিছু লাভ হয়নি, এরকম তো কোনো প্রমাণ করতে পারেনি। এখন হেরে যাওয়ার ভয়, এত নাম বাদ গেছে, তাই এইসব চিন্তা বোধহয় মাথায় আসছে। যাই হোক, জানাবেন আপনাদের মতামত। অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।